नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम पंचमस्कंदम രണ്ടാം അധ്യായം ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണാവിമോ ഭഗവതാ ശതപത്രപത്രോ ശാന്താവപും ഗരുവിജിതാ പതിദിഗ്മദന്ധോ കസ്മേ യുയുങ്ക്ഷസി വനേ വിചരന്ന വിദ്മഃ ക്ഷേമായനോ ജഡനിദാ ക്ഷേമായനോ ജഡദിയാം തവ വിക്രമോസ്തു. ബാണാവിമോ ഭഗവതാ ശതപത്രോ ശാന്താവപുംഗരുചിരാവതിദിഗ്മദന്ധോ കസ്മേ യുയുങ്ക്ഷസി വനേ വിചരന്ന വിദ്മഃ ക്ഷേമായനോ ജഡദിയാം തവ വിക്രമോസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണാവിമോ ഭഗവതാ ശതപത്രപത്രോ കാന്താവവും ഗരുചിദ്രാവതിദിഗ്മദന്ധോ കസ്മേ യുയുങ്ക്ഷസി വനേ വിചരന്ന വിദ്മഃ ക്ഷേമായനോ ജഡദിയാം തവ വിക്രമോസ്തു. ബാണാവിമോ ഭഗവതാ ശതപത്രപത്രോ കാന്താവപുരഗോർജിരാവതിദിഗ്മദന്ധോ ക്ഷസി വനേ വിചരന്ന വിദ്മഃ ക്ഷേമായനോ ജഡദിയാം തവ വിക്രമോസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ബാണാവിമോ ഭഗവത ശതപത്ര. ദിശാമദേവദാസ് മഹാരാജ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാണാവിമോ ഭഗവത ശതപത്രപത്രൗ ചാന്ദാവപുംഗരുചിരാവതി തിന്മദന്തൗ കസ്മേ യുയുങ്ക്ഷസി വനേ വിചരന്ന വിദ്മഃ
क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका केशवी देवदास माता जी తెలుగు। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाणाभिनौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं खरुचिरावति तिग्मदन्तौ तस्मै युङ्क्षसि वरे क्षेमाय नो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी తెలుగు। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपं खरुजिरा अतिदिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्यविद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी తెలుగు। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमो भगवत शतपत्रपत्रो शान्तावपुं करुचिरावति दिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मा क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी తెలుగు। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमो भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्करुचिरवादितिग्मगन्धौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन् न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी తెలుగు। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणामिमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्करुचिरवदितिग्मदन्तौ कस्मै युयुक्षि वने विचरन्न विद्मो क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रो शान्तावपुं करुचिरावदिति गप्नदन्दनो कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी తెలుగు। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्करुचिरावतितिग्मदन्तौ कस्मै युंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्क रुचिरावदितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी తెలుగు। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमो भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्करुचिरावदितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी తెలుగు। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमौ भगवदा शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्करुचिरावदितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
शारदा शिवपासन देवदास माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणो इमो भगवता शतपत्रपत्रो चान्दो मभोगरुचिरो अधिदिग्मदन्तो कस्मै युंशक्तिवने विचरत्न विद्मः क्षेमाय नो जलधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवतस्ततपत्रपत्रौ शान्तापवं करिशिरावतिमदन्तौ तस्मै युंशस्ति वने विचररत्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमस्तु। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावदिदिग्मदन्तौ तस्मै युंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावकं करुचिरावदिति तिक्मदन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं करुचिरावदिदिग्मदन्तौ कस्मै युंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं करुचिरावदितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं कस्मै युंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रिद्धि माता जी चलो। हरे कृष्ण। विद्याचार्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं करुचिरावति तिग्मदन्तौ कस्मै युंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। विजय देवदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाभिमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं करुचिरावदितिग्मदन्तौ कस्मै युंशसि वने विचरन्न क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं करुचिरावति दिग्मदन्तौ कस्मै युंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। भारतीय माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणाविमौ भगवत शतपत्रपत्रौ शान्तावपुं करुचिरावदिदिग्मदन्तौ कस्मै युंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनंतर कृष्ण देवदास माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। चलो।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബാണാവിമൗ ഭഗവതഃ ശതപത്രപത്രൗ ശാന്താവപും ഖരുചിരാവതിദിഗ്മ ദന്തൗ കസ്മൈ യുയുങ്ക്ഷസിവനെ വിചരന്ന വിദ്മഃ ക്ഷേമായ നോ ജഡധിയാം തവ വിക്രമോസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. सावित्री वृश्चिक हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाणाविमौ भगवदा शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्गरुजिरावधिदिग्मदन्दौ कस्मै शिवने विजरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलाय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाणाविमौ भगवदा शतपत्रपत्रौ शान्तावबुखारुजिरावधिदिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मा क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावधि दिग्मदन्तौ कस्मै युंशसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाणाविमो भगवदा शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्गरुजिरावधिदिग्मदन्तौ तस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मा क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वत्सला जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भानाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्गरुचिरावधिदिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावधिदिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुजय जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावधिदिग्मदन्तौ कस्मै युंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु. हरे कृष्ण प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ കീർത്തനം ഭാവം. ബാണോ രണ്ടു ശരങ്ങൾ ഇമോ ഇവ ഭഗവതഃ നിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായവന്റെ ശതപത്രപത്രവും ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലുള്ള തുവലുകളുള്ള ശാന്തവും ശാന്തനായ ആ പൂങ്ക ഒരു അസ്ത്രമില്ലാതെ രുചിരവും വളരെ സുന്ദരം അതിദിഗ്മദന്തവും കൂർത്തമുനയുള്ള കസ്മയാരി യുയുംക്ഷസി നീ തുളച്ച് കയറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വനത്തിൽ വിചരൻ പുലാത്തുന്നത് നാവിദ്മഹ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്ഷേമത്തിന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ജഡതിയാം മന്ദബുദ്ധികൾ തവ നിന്റെ വിക്രമ സാഹസങ്ങൾ അസ്തു ആയിരിക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ച്. അഗ്നീന്ദ്രൻ അപ്പോൾ പൂർവ്വചിത്തിയുടെ കൺകടാശങ്ങൾ വീശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, നിനക്ക് രണ്ട് ശക്തങ്ങളായ അസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നിന്റെ കടാശിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ആ അസ്ത്രങ്ങൾക്ക് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ മൃദുലങ്ങളായ തൊങ്ങലുകളുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ശരങ്ങളില്ലെങ്കിലും അവ മനോഹരങ്ങളും തുളഞ്ഞു കയറുന്ന കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളും ഉള്ളവയാണ്. അതേസമയം അവ ശാന്തമായി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ആരും തുളഞ്ഞു കയറുകയില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അസ്ത്രങ്ങൾ ആരിലേക്കോ എയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ഈ വനത്തിൽ ഉലാതുന്നത്. പക്ഷെ ആരിലേക്കെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്റെ ബുദ്ധി മാന്ദ്യമുള്ളതാണ്. നിന്നോട് മത്സരിക്കുവാൻ എനിക്കാവില്ല. തീർച്ചയായും
ശക്തിയിൽ ഒരുവനും നിന്നെ വെല്ലാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വീര്യം എന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. അഗ്നീന്ദ്രൻ അപ്രകാരം തന്റെ മേലുള്ള പൂർവ്വചിത്തിയുടെ കടാശങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അവൻ അവളുടെ കടാശിക്കുന്ന കണ്ണുകളെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളോട് ഉപയോഗിച്ചു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ മനോഹരങ്ങളായ താമരപ്പൂക്കൾ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ അവ അസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്ത അമ്പുകൾ പോലെ ആയിരുന്നതിനാൽ അഗ്നീന്ദ്രൻ അവയെ ഭയപ്പെട്ടു. അവളുടെ കടാശങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ താൻ വശീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ആ കടാശങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവളെ കൂടാതെ തനിക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നും അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ അവളുടെ കടാശങ്ങൾ തനിക്ക് മംഗളകരമായി തീരണമെന്നും വ്യർത്ഥമാകരുതെന്നും അഗ്നീന്ദ്രൻ പൂർവ്വചിത്തിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവൾ അവന്റെ പത്നിയായി തീരണമെന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നേരത്തെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണുകള് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കണ്ണുകൾ പകുതി അടച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനാവസ്ഥയിലായിരുന്ന അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ആ ധ്യാനം തടസ്സപ്പെട്ടു അല്ലെ. അവളുടെ കാൽശിലങ്കകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ തന്നെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അപ്പോ അത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് അഗ്നീന്ദ്രനെ വശീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഗ്നീന്ദ്രൻ അവളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇത് എന്റെ നല്ലതിനായി തീരണമേ. വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ പത്നിയായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഭുപാദ കീച്ച്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്റെ ബുദ്ധി മന്ദതയുള്ളതായി തീർന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ അപ്സരസിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ കാണാം ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ ഇവിടെ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ബുദ്ധി കാമാർത്തിയാൽ അപഹരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ദബുദ്ധിയായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അവള് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അല്ലെ. ഇപ്പോഴേ അവളുടെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതൊക്കെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് അഗ്നീന്ദ്രൻ ശരിയായ ബുദ്ധിയിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശിഷ്യായി മേ ഭഗവതാ പരിതപ്പടന്തി ഗായന്തി സാമസരഹസ്യ മജസ്രമീശം യുഷ്മച്ഛികാവിലുളിതാ സുമനോഭിവൃഷ്ടി സർവേ ഭജന്തൃഷൃഗണാ ഇവ വേദശാഖാ ശിഷ്യൈമേ ഭഗവതാ പരിതപ്പടന്തി ഗായന്തി സാമസരഹസ്യ മജസ്രമീശം യുഷ്മച്ഛികാവിലുളിതാ സുമനോഭിവൃഷ്ടി സർവേ ഭജന്തൃഷൃഗണാ ഇവ വേദശാഖാ. പൂർവ്വചിത്തിയെ തേനീച്ചകൾ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, നിന്റെ ആരാധ്യാർഹമായ ആത്മാവിന് ചുറ്റും കൂടുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളെ പോലെയാണ് നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന ഈ തേനീച്ചകൾ. അവ സാമവേദത്തിലെയും ഉപനിഷത്തുകളിലെയും മന്ത്രങ്ങൾ ഇടപെടാതെ ഉച്ചരിച്ച് നിനക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. മഹാമുനിമാർ വൈദിക സാഹിത്യശാഖകളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ തേനീച്ചകൾ നിന്റെ കെട്ടൊഴിഞ്ഞ കാർക്കൂന്തലിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പൂക്കളെ ആസ്വദിക്കും. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാചം പരം ചരണപഞ്ചരതിത്തിരീണാം ബ്രഹ്മന്നരൂപമുഖരാം ശൃണുവാമദുഭ്യം ലബ്ധാ കദംബരുചിരംഗ വിടങ്കി ബിംബേ യസ്യാമലാദപരിധി കുജവൽക്കലം തേ. വാചം പരം ചരണപഞ്ചരതിത്തിരീണാം ബ്രഹ്മന്നരൂപമുഖരാം ശൃണുവാമദുഭ്യം ലബ്ധാ കദംബരുചിരംഗ വിടംഗ ബിംബേ യസ്യാമലാദപരിധി കുജവൽക്കലം തേ. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, നിന്റെ നൂപുരങ്ങളുടെ കിലുകുലുക്കം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആ നൂപുരമണികൾക്കുള്ളിൽ തിത്തിരി പക്ഷികൾ പരസ്പരം കൂജനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. എനിക്ക് അവയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവ എങ്ങനെയാണ് കൂജനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കേട്ടറിയാൻ കഴിയുന്നു. നിന്റെ വൃത്താകൃതിയുള്ള
സുന്ദരമായ ജഗനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് കദംബ പുഷ്പങ്ങളുടെ മനോഹര വർണ്ണമാണെന്നും നിന്റെ നിതംബത്തിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന കച്ചേരിയുന്ന തീക്കനലുകളുടേതാണെന്നും ഞാൻ കാണുന്നു. തീർച്ചയായും നീ നിന്നെ ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുവാൻ മറന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. പൂർവ്വജിത്തിയെ കാണാനുള്ള കാമാർത്തി മൂലം അഗ്നീന്ദ്രൻ അവളുടെ അരക്കെട്ടിലേക്കും നിതംബത്തിലേക്ക് കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കി. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ കാമാർത്തിയോടെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ അവളുടെ മുഖത്താലും മാറിടങ്ങളാലും അരക്കെട്ടിനാലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. കാരണം ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷനെ ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്ന അവളുടെ മുഖത്തിന്റെ സവിശേഷ സൗന്ദര്യവും മാർവിടങ്ങളുടെ വടിവും നിതംബ ഭംഗിയുമാണ്. പൂർവ്വചിത്തി ധരിച്ചിരുന്നത് മഞ്ഞപ്പെട്ടായിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ അരക്കെട്ടിന് കദംബ പൂക്കളുടെ നിറം തോന്നിച്ചു. അവളുടെ അരക്കെട്ടിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന എരിയുന്ന തീക്കൊള്ളികളാണെന്നും തോന്നിച്ചു. അവൾ പൂർണ്ണമായും വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കാമാന്തത മൂലം അത് കാണാൻ കഴിയാത്ത അഗ്നീന്ദ്രൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നഗ്നയായി വന്നിരിക്കുന്നത്? ഉടനെ പറഞ്ഞു, ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെ, മന്ദബുദ്ധിയായി, അപ്പം കാഴ്ചയുമില്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നു. കാമാന്തത കൊണ്ട് അവള് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നഗ്നയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്? 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം സംവൃതം രുചിരയോർദ്ദിജ ശൃംഗയോസ്തേ മധ്യേ കൃശോ വഹസി യത്ര ദൃശിദൃശ്രുതാമേ പങ്കോരുണാസുരഭിരാത്മവിഷാണ ഈദൃനാശ്രമം സുഭഗാമേ സുരഭീകരോഷി. കിം സംവൃതം രുചിരയോർദ്ദിജ ശൃംഗയോസ്തേ മധ്യേ കൃശോ വഹസി യത്ര ദൃശിദൃശ്രുതാമേ പങ്കോരുണാസുരഭിരാത്മവിഷാണ ഈദൃനാശ്രമം സുഭഗാമേ സുരഭീകരോഷി. അഗ്നീന്ദ്രൻ അപ്പോൾ പൂർവ്വചിത്തിയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ, നിന്റെ അരക്കെട്ട് വളരെ നേർത്തതാണ്. എന്നിട്ടും എന്റെ കണ്ണുകളെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്ന 2 മുഴകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നീ വഹിക്കുന്നു. ആ മനോഹരങ്ങളായ മുഴകൾക്കുള്ളിൽ എന്താണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്? അവയ്ക്കും ഇതേ നീ ഉദയസൂര്യന്റെ അരുണവർണ്ണമുള്ള സുഗന്ധധൂളി പൂശിയിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. അല്ലയോ സൗഭാഗ്യവാനെ, എന്റെ ഈ ആശ്രമത്തെ ആകെ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കുന്ന ആ ധൂളി നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? അഗ്നീന്ദ്രൻ പൂർവ്വചിത്തിയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി അവളുടെ ഉയർന്ന മാറിടങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അവൻ മിക്കമാറും ഉന്മാദിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പൂർവ്വചിത്തി ഒരു ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവൻ അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തപോശക്തിയുടെ ഫലം മൂലം അവന് രണ്ടിലും വ്യത്യാസം കാണാനായില്ല. അതിനാൽ അവൻ എപ്പോഴും അവളെ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു. എങ്കിലും ഒരു ദ്വിജന്റെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിൽ എങ്ങനെ മുഴകൾ ഉണ്ടാകും? ആ ആൺകുട്ടിയുടെ അരക്കെട്ട് തീരെ നേർത്തതായതിനാൽ അഗ്നീന്ദ്രൻ ചിന്തിച്ചു, അവൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാകും നെഞ്ചിലെ മുഴകൾ വഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തിനാണ് അവ വഹിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീയുടെ അരക്കെട്ട് വളരെ ഒതുങ്ങിയതും മാറിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ കാഴ്ചക്ക് ആകർഷകയായിരിക്കും. അത്യാകർഷണ നിമിത്തം കണ്ണുകൾ അവളുടെ നിറമാറുകളിൽ ധ്യാനമഗ്നാക്കിയ അഗ്നീന്ദ്രൻ പിൻഭാഗം നേർത്ത അവൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തു. മാറത്ത മുഴകളിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ടതൊന്നും മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ അവളെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ഊഹിച്ച്. എന്തായാലും ആ മുഴകൾ കാണാൻ അഗ്നീന്ദ്രന് വളരെ ആകാംക്ഷയായി. അവൻ അവളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ദയവായി നീ അവ അനാവൃതമാക്കിയാലും ഞാൻ അവ തട്ടിയെടുക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ആവരണം നീക്കാൻ നിനക്ക് പ്രയാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉയർന്ന മുഴകൾക്കുള്ളിൽ അമൂല്യങ്ങളായ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ ഞാൻ തന്നെ അവയുടെ ആവരണം മാറ്റാൻ അവളുടെ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഇത് തൂവിയിരുന്ന സുഗന്ധമുള്ള കുങ്കുമധൂളി കാണാനും അവന് വിസ്മയം കലർന്ന ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പൂർവ്വചിത്തിയെ അപ്പോഴും ആൺകുട്ടിയായി തന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന അഗ്നീന്ദ്രൻ അവളെ സുഭഗൻ എന്ന്, ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവാനായ മുനി എന്ന് തന്നെ സംബോധന ചെയ്തു. ആ ആൺകുട്ടി സൗഭാഗ്യവാനായിരിക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം അവനെങ്ങനെ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ആശ്രമം മുഴുവൻ സുഗന്ധപൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയുന്നു? ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലോകം പ്രദർശയ സുവൃത്തമതാവകം മേ യാത്രത്യൈത്തമുരസാവയവാവപൂർവൈ അസ്മന്ദിതൗസു മന ഉന്നയനോ വിവർത്തി ബഹുദ്ഭുതം സരാസസുതാദിവക്ത്രേ ലോകം പ്രദർശയ സുവൃത്തമതാവകം മേ യത്രത്യൈത്തമുരസാവയവാവപൂർവൗ അസ്മദ്വിദസ്യ മന ഉന്നയനോ വിവർത്തി ബഹുദ്ഭുതം സരസരാസ സുധാധിപക്രേ. അലയോ ഉത്തമനായ സുഹൃത്തെ, ദയവായി നീ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ? ആ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് കാണുന്ന മാത്രയിൽ എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ കണ്ണും മനസ്സും ഇളക്കി മറിക്കുന്ന നിന്റേത് പോലുള്ള ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളോട് കൂടിയ വിസ്മയകരമായ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അനുമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ വസിക്കുന്നവരുടെ മധുരഭാഷണമുണ്ട് മന്ദഹാസവും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ വായുകളിൽ നിറയെ അമൃതമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
ഇപ്പോഴും മതിഭ്രമം മാറിയിട്ടാത്ത അഗ്നീന്ദ്രൻ ബ്രാഹ്മണനായ ആൺകുട്ടി വന്ന ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളുള്ള പുരുഷന്മാർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരം ആകർഷകമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ ചിന്തിച്ചു. അവിടെ വസിക്കുന്നവർ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം അഗ്നീന്ദ്രൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഉത്തമനായ സുഹൃത്ത് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തതിനാൽ അവൾക്ക് അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അഗ്നീന്ദ്രൻ അവളുടെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല മധുര ഭാഷണങ്ങളാലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും അമൃതൂറി വരുന്നത് പോലെ തോന്നിയ അവൻ വർദ്ധിച്ച അമ്പരപ്പിലായി. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാവാത്മവൃത്തി രതനാന്തവിരംഗവാദി വിഷ്ണു കലാസ്യ നിമിഷോന്മകരോ ച കർണൗ ഉദ്ദിത്മമീനയുഗളം ദ്വിജപംക്തിശോചീർ ആസന്ന ഭൃംഗനികരം സരഉന്മുഖം തേ. കാവാത്മവൃത്തി രതനാന്ത വിരംഗവാദി വിഷ്ണു കലാസ്യ നിമിഷേത്മകരൗ ച കർണൗ ഉദ്ദീന്നമീനയുഗളം ദ്വിജപംക്തിശോചിർ ആസന്ന ഭൃംഗനികരം സരഉന്മുഖം തേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, നിന്റെ ശരീരം നിലനിർത്തുന്നതിന് നീ എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്? വെറ്റില ചവയ്ക്കുന്നതിനാൽ നിന്റെ വായിൽ നിന്നും ഊഷ്മളമായ ഒരു സുഗന്ധം ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നീ എല്ലായ്പ്പോഴും വിഷ്ണുവിന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നീ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാകുന്നു. നിന്റെ മുഖം ശാന്തമായ ഒരു തടാകം പോലെ സുന്ദരമാണ്. നിന്റെ രത്നം പതിച്ച കർണാഭരണങ്ങൾ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റേതുപോലെ തുറിച്ചു നോക്കാത്ത കണ്ണുകളോടുകൂടിയ രണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ സ്രാവുകളെ പോലെയും നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ വിശ്രമമില്ലാത്ത രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ പോലെയും കാണും. അങ്ങനെ നിന്റെ വദനമാകുന്ന തടാകത്തിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്രാവുകളും വിശ്രമമില്ലാത്ത രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളും നീന്തി കളിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ നിന്റെ തൂവന്മയുള്ള ദന്തനിരകൾ ജലത്തിലെ അതിമനോഹരങ്ങളായ ഹംസങ്ങളെ പോലെയും ചിതറിത്തടിച്ച തലമുടി നിന്റെ മുഖസൗന്ദര്യത്താൽ ആകൃഷ്ടനായി നിന്നെ പിന്തുടർന്ന തേനീച്ചക്കൂട്ടങ്ങളെയും പോലെയും തോന്നിക്കും. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികളുടെ പ്രഭുപാദം. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അവർ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന് എല്ലാ യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രസാദമായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങളുടെ സുഗന്ധം വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളോ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പ്രസരിക്കുന്നു. പൂർവശിത്തിയുടെ ശരീരത്തിന് യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവളെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമായി അഗ്നീന്ദ്രൻ പരിഗണിച്ചു. അതിനു പുറമെ അവൾക്ക് സ്രാവുകളുടെ ആകൃതിയുള്ള രത്നചകിതമായ കർണാഭരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും ചിതറിത്തെറിച്ച തലമുടി അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിച്ച് പിന്തുടർന്ന തേനീച്ചക്കൂട്ടമാണെന്ന് തോന്നിച്ചതിനാലും അവളുടെ ദന്തനിര അരയന്നങ്ങളെ പോലെ തോന്നിച്ചതിനാലും അഗ്നീന്ദ്രൻ അവളുടെ മുഖത്തെ താമര മലരുകളുടെ മത്സ്യങ്ങളാലും അരയന്നങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അതിമനോഹരമായ ഒരു തടാകത്തോട് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോസോ തയാ കരസരോജഹത പതംഗോ ദിശുഭ്രമൻ ഭ്രമതയേ ജയദേഷിണീ മേ. മുക്തം നതേ സ്മരസി വക്ര ജടാവരൂദം കഷ്ടോ അനിലോ ഹരതി ലംബടയേഷ നീവി. യോസോ തയാ കരസരോജഹത പതംഗോ ദിശുഭ്രമൻ ഭ്രമതയേ ജയദേഷിണീ മേ. മുക്തന്നതേ സ്മരസി വക്രജടാവരൂദം കഷ്ടോ നിലോ ഹരതി ലംബടയേഷ നീവീം. നേരത്തെ തന്നെ അസ്വസ്ഥമായ എന്റെ മനസ്സ് നീ നിന്റെ താമരത്തണ്ടു പോലുള്ള കൈകളാൽ ഒരു പന്ത് തട്ടിക്കളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ വരികയും എന്റെ കണ്ണുകളെ ഇളക്കി മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ കറുത്ത ചുരൽമുടി ഇപ്പോൾ ചിതറക്കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഒതുക്കി ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നീ അത് നേരെയാക്കുന്നില്ലേ? സ്ത്രീകളിൽ ആസക്തനായ ഒരു പുരുഷനെ പോലെ കാറ്റ് നിന്റെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു പാറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിനക്കതിൽ വിഷമമില്ലേ? ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികളുടെ പ്രഭുപാദം. പൂർവശിത്തി അവളുടെ താമരത്തണ്ടു പോലുള്ള കരങ്ങളാൽ പറിച്ചെടുത്ത ഒരു താമരപ്പൂവ് പന്താക്കി തട്ടിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ ചലിച്ചപ്പോൾ മുടി അഴിഞ്ഞ് ചിതറുകയും വസ്ത്രം മുറുക്കിയിരുന്ന കച്ച അഴിഞ്ഞു വീഴുകയും കള്ളക്കാറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു പറിച്ച് അവളെ നഗ്നിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അഗ്നീന്ദ്രൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്നത കാണാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ വിശുദ്ധമായി. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം തപോധന തപശരതാം തപോഗ്നം
ഹേതത്തു കേന തപസാ ഭവതോപലബ്ധം ചർത്തും തപോർഹസി മയാ സഹ മിത്രമഹ്യം കിം വാ പ്രസീദതി സവൈ ഭവഭാവനോ മേ രൂപം തപോധന തപശ്ശരതാം തപോഗ്നം ഹേതത്തു കേന തപസാ ഭവതോപലബ്ധം ചർത്തും തപോർഹസി മഹയാ സഹ മിത്രമഹ്യം കിം വാ പ്രസീദതി സവൈ ഭവഭാവനോ മേ. അല്ലയോ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, മറ്റുള്ളവരുടെ തപസ്സുകൾക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന നിന്റെ ഈ അതിശയകരമായ സൗന്ദര്യം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു? ഈ കല നീ എവിടെ നിന്ന് അഭ്യസിച്ചു? ഈ സൗന്ദര്യം ലഭിക്കുവാൻ നീ എന്ത് തപസ്സാണ് അനുഷ്ഠിച്ചത്? എന്റെ മിത്രമേ, നീ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ച് എന്റെ പത്നിയാക്കാൻ അയച്ചതാവണം നിന്നെ. അഗ്നീന്ദ്രൻ പൂർവ്വചിത്തിയുടെ വിസ്മയകരമായ സൗന്ദര്യത്തെ പുകഴ്ത്തി മുമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച തപസ്സുകളുടെയും കഠിന നിഷ്ഠകളുടെയും ഫലമായി ലഭിച്ചതാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അസാധാരണ സൗന്ദര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും അവൻ ഭ്രമിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ തപശ്ശരികൾ മുടക്കാനാണോ നീ ഈ സൗന്ദര്യം നേടിയതെന്ന് അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നിൽ സംതൃപ്തനായി അവളെ തന്റെ പത്നിയായി തീരാൻ അയച്ചതായിരിക്കാമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു. തന്റെ പത്നിയാകാനും അങ്ങനെ ആയാൽ ഇരുവർക്കും ചേർന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ തപസ്സുകളും നിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കാമെന്നും അവൻ അവളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു പത്നിക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ തപസ്സുകളും നിഷ്ഠകളും പാലിക്കാൻ ഭർത്താവിന് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാതെ ദമ്പതികൾക്ക് തുല്യനിലയിൽ കഴിയുക സാധ്യമല്ല. ലോകം നല്ല ജനങ്ങളാൽ നിറയപ്പെടണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവനാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പ്രസാദിക്കാത്ത ഒരുവന് അനുയോജ്യമായ പത്നിയെ ലഭിക്കുക അസാധ്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും വിവാഹ ക്ഷണപത്രികകളുടെ ആമുഖത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്യാറുണ്ട്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നത്വം തജാമി വേദം ദ്വിജദേവദത്തം യസ്മിൻ മനോദൃഗവിനോ നവിയാതി ലഗ്നം മാം ചാരു ശൃംഗാർഹസി നേതുമനുവ്രതം തേ ചിത്തം യഥാ പ്രതിസരന്തു ശിവാസവിച്യാഃ നത്വാം ത്യജാമി ദൈതം ദ്വിജദേവദത്തം യസ്മിൻ മനോദൃഗപീനോ നവിയാതി ലഗ്നം മാം ചാരു ശൃംഗർഹ്യസി നേതുമനുവ്രതം തേ ചിത്തം യഥാ പ്രതിസരന്തു ശിവാസവിച്യാഃ. ബ്രാഹ്മണരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം എനിക്ക് നൽകിയതാണ് നിന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. എന്റെ കണ്ണും മനസ്സും പിൻവലിക്കാനാവാത്ത വിധം നിന്നിൽ ഉറച്ചുപോയതിനാൽ നിന്റെ ചങ്ങാത്തം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്കാവില്ല. അതിസുന്ദരങ്ങളായ ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളോട് കൂടിയ സ്ത്രീയെ ഞാൻ നിന്റെ അനുയായിയാണ്. നിനക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം. നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ അനുഗമിക്കാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അഗ്നീന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ അവന്റെ ബലഹീനത തുറന്നു സമ്മതിച്ചു. അവൻ പൂർവ്വചിത്തിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ നീയുമായി എനിക്ക് ഒരിടപാടുമില്ല എന്ന് അവൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അവളോടൊത്തു ചേരാനുള്ള തന്റെ അഭിലാഷം അവളെ അറിയിച്ചു. അവളിൽ അത്രമേൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവൾക്കൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഒരുവൻ ദുരാഗ്രഹത്തിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലും ലൈംഗികാസക്തിയിലും പൂർണ്ണമായും മുഴുകുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ മറവുമില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാദങ്ങളിൽ കീഴടങ്ങും. ഒരുവൻ ആസക്തനായ വ്യക്തിയെ പോലെ നർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും വാചാലനായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും യാതൊരു മറയുമില്ലാത്ത എന്ത് കാര്യവും എല്ലാ കാര്യവും പറയുമെന്നും പക്ഷെ അവന്റെ വാക്കുകൾ നിരർത്ഥകമായിരിക്കുമെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇതി ലലാനനയാതി വിശാരദോ ഗ്രാമ്യ വൈദഗ്ധ്യാ പരിഭാഷയാ താം വിത്തവതും വിഭൂതമതിരതി സഭാജയാ ജയാമസ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇതി ലലാനനയാതി വിശാരദോ ഗ്രാമ്യ വൈദഗ്ധ്യാ പരിഭാഷയാ താം വിഭൂതവതും
വിബുധമതിരതി സഭാജയാമാസ. സുഖദേവസ്വാമി തുടർന്നു, ദേവന്മാരുടെ ബുദ്ധിയുള്ള അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് സ്ത്രീകളെ മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ് വശത്താക്കുന്ന കലയിൽ നിപുണനായിരുന്നു. അതിനാൽ അവനെ ദേവലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്റെ മോഹന വാക്കുകളാൽ വശത്താക്കാനും അവളുടെ ആനുകൂല്യം നേടാനും കഴിഞ്ഞു. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ ആകർഷണമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും സന്താന ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പത്നിയെ വേണമെന്നതിനാലും ആ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മദേവൻ പൂർവശക്തിയെ അയച്ചു കൊടുത്തതിനാലും അവൻ മുഖസ്തുതി നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാൽ അവളെ വിദഗ്ധമായി സന്തോഷിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖസ്തുതികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. മുഖസ്തുതിയുടെ ഈ കലയിൽ നിപുണനായ ഒരുവൻ വിദഗ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദിച്ച് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സജാതസ്തസ്യ വീരയുധ പദേർബുദ്ധിശീലരൂപ വയസ്യാതോ ആര്യേണ പരാക്ഷിപ്തമനസ്തേന സഹായുധായുധ പരിവത്സരോ ഫലക്ഷണം കാലം ജംബുദ്ദീപതിനാ ഭൗമസർഗഭോഗാൻ ബുഭുജേ സാചാ തതസ്തസ്യ വീരയുധപദേർബുദ്ധിശീലരൂപ വയസ്രിയാദോ ഹൃദാര്യേണ പരാക്ഷിപ്തമനസ്തേന സഹായുധായുധ പരിവത്സരോപലക്ഷണം കാലം ജംബുദ്ദീപതിനാ ഭൗമസ്വർഗഭോഗാൻ ബുഭുജേ. ജംബുദ്വീപിന്റെ രാജാവും വീരന്മാരുടെ നായകനുമായ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ബുദ്ധി, അറിവ്, യൗവനം, സൗന്ദര്യം, പെരുമാറ്റം, ഐശ്വര്യം എന്നിവകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട പൂർവചിത്തി അവനോടൊപ്പം അനേകം 10,000 വർഷം ലൗകികവും സ്വർഗീയമായ ആഡംബരങ്ങളോടെ സന്തോഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവും ആ സ്വർഗീയ പെൺകുട്ടിയും തങ്ങളുടെ സംയോജനം അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അപ്രകാരം അവർ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ലൗകികവും സ്വർഗീയവുമായ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്യാമുഹാവ ആത്മജാൻ സ രാജവര അഗ്നീന്ദ്രോനാഭികിം പുരുഷ ഹരിവർഷേളാവൃത രമ്യക ഹിരൺമയ കുരുഭദ്രാശകതീമാല കേതുമാലാ സംജ്ഞാൻ നവപുത്രാനജനയത്. തസ്യാമുഹവാത്മജാൻ സ രാജവര അഗ്നീന്ദ്രോനാഭികിം കിം പുരുഷ ഹരി വർഷേളാവൃതരമ്യക ഹിരൺമയ കുരു ഭദ്രാശകേതുമാല സംജാൻ നവപുത്രാനജനയത്. അപ്പൊ അവർക്ക് 9 പുത്രന്മാരുണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് ആ പുത്രന്മാരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. തസ്യാം അവളിൽ, ഉഹവാ തീർച്ചയായും, ആത്മജാൻ പുത്രന്മാർ, സോ അൻ രാജവരഹ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠൻ, അഗ്നീന്ദ്രൻ, നാഭി ഓരോരോ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകളാണ് നാഭി, കിം പുരുഷൻ, ഹരിവർഷൻ, ഇളാവൃതൻ, രമ്യകൻ, ഹിരൺമയൻ, കുരു ഭദ്രാശ്വൻ, കേതുമാലൻ, സംജ്ഞാൻ പേരുള്ള നവ 9 അജനയത് ജനിച്ചു. പൂർവചിത്തിയുടെ ഗർഭത്തിൽ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന് നാഭി, കിംപുരുഷൻ, ഹരിവർഷൻ, ഇളാവൃതൻ, രമ്യകൻ, ഹിരൺമയൻ, കുരു, ഭദ്രാശ്വൻ, കേതുമാലൻ എന്നിങ്ങനെ 9 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഇതില് 9 പുത്രന്മാരിലെ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഋഷികേശ് ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കും. ഇതിലൊരു 3 ശ്ലോകം കൂടിയേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് നോക്കി. ഓക്കെ, 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാസുത്യാദസുതാന്നവാനുവത്സരം ഗൃഹയേവാപഹായ പൂർവചിത്തിർഭൂയയേവാചം ദേവമുപസ്തതേ. സാസുത്വാദസുതാന്നവാനുവത്സരം
ഗൃഹ ഏവാപഹായ പൂർവചിത്തിർഭൂയ ഏവാചം ദേവമുപസ്ഥസ്തേ. പൂർവചിത്രി വർഷം തോറും ഒരു പുത്രൻ എന്ന കണക്കിൽ 9 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. പക്ഷെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഗൃഹത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൾ ബ്രഹ്മദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. സ്വർഗീയ ലോകത്തു നിന്നും ബ്രഹ്മദേവനെയും ഇന്ദ്രദേവനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് സ്വർഗലോകത്തെ മാലാകമാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്സര സ്ത്രീകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കുകയും സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും സ്വർഗലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിയ അനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുവാൻ ദേവലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മേനകി എന്ന അപ്സരസ് ശകുന്തള എന്ന പുത്രിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ശേഷം ഭർത്താവിനെയും പുത്രിയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ദേവലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൂർവചിത്തി അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിനൊപ്പം സ്ഥിരം നിന്നില്ല. അവന്റെ ഗൃഹസ്ഥ കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ ഭർത്താവിനെയും 9 പുത്രന്മാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നീന്ദ്രസുതാസ്തേ മാധുരനുഗ്രഹ ദൗദത്പത്തികേനൈവ സംഹനന ബലോപേത പിത്രാ വിഭക്താത്മതുല്യനാമാനി യഥാ ഭാഗം ജംബുദ്വീപവർഷാണി ബുഭുജു. അഗ്നീന്ദ്രസുതാസ്തേ മാധുരനുഗ്രഹ ദൗത്പത്തികേനൈവ സംഹനന ബലോപേതോ പിത്രാ വിഭക്ത്യാത്മതുല്യനാമാനി യഥാ ഭാഗം ജംബുദ്വീപവർഷാണി ബുഭുജു. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ 9 പുത്രന്മാരും മാതാവിന്റെ മുലപ്പാൽ നുകർന്നത് മൂലം കരുത്തുറ്റ ശരീരമുള്ളവരായി. അവരുടെ പിതാവ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജംബുദ്വീപിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ രാജ്യം നൽകി. രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ നാമധേയങ്ങളിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രൻ പിതാവിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചു. അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രന്മാർ പിതാവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മാധു അനുഗ്രഹ മാതാവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നീ വാക്കുകൾ അവരുടെ മാതാവിന്റെ മുലപ്പാലിനെയാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആചാര്യന്മാർ പ്രത്യേകം പറയും. 6 മാസത്തെങ്കിലും മാതാവിന്റെ പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ശരീരം വളരെ ശക്തമായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു പുറമെ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ 9 പുത്രന്മാർക്കും മാതാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 1:40 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. സ്ത്രീകൾ ദുഷിക്കുമ്പോൾ വർണ്ണസങ്കരം അയോഗ്യരായ സന്താനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വർണ്ണസങ്കര ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ലോകവും നരകീയമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മനുസംഹിത പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീ പരിശുദ്ധയും പതിവ്രതയുമായി തുടരണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് വളരെയധികം സംരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ അവൾ ജന്മം നൽകുന്ന പുത്രന്മാർ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകും. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നീന്ദ്രോ രാജതൃപ്തഃ കാമാനാമപ്സരസ്സമേവാനുദിന മതിമന്യമാനസ്തസ്യാസലോകതാം ശ്രുതിഭിരവാരുന്ത യത്ര പിതരോ മാദയന്തി. അഗ്നീന്ദ്രോ രാജതൃപ്തഃ കാമാനാമപ്സരസ്സമേവാനുദിന മതിമന്യമാനസ്തസ്യാസലോകതാം ശ്രുതിഭിരവാരുന്ത യത്ര പിതരോ മാദയന്തി. രണ്ട് പേജ് ഞാനത് വായിച്ചത്. പൂർവചിത്ത് വേർപിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷവും കാമാന്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതിരുന്ന അഗ്നീന്ദ്ര രാജാവ്
സദാ അവളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആയതിനാൽ വൈദിക ശാസനകൾ പ്രകാരം രാജാവ് മരണാനന്തരം അവന്റെ അപ്സരസായ പത്നി പോയ അതേ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. പിതൃലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ ലോകത്തിൽ പിതാക്കന്മാരും പിതാമഹരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉർവശിത്തി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടും അവളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നീന്ദ്രൻ മഹാരാജാവും മരണാനന്തരം അവളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോയി, അവളുള്ളിടത്തേക്ക് പോയി പിതൃലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിൽ ഒരുവൻ നിരന്തരം എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മരണാനന്തരം അവൻ തീർച്ചയായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കും. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് അവന്റെ പത്നി മടങ്ങിപ്പോയ പിതൃലോകത്തെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭാര്യയോടൊത്ത് ജീവിക്കുവാൻ അവന് അതേ ലോകം തന്നെ ലഭിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നു, യം ആവിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജിത്തന്തേ കളയവരം തം തമൈവ ഇതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ഒരുവൻ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നു. സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പര്യവസാനിപ്പിക്കാം. നാം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, അഥവാ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നാം കൃഷ്ണൻ ശാശ്വതമായി വസിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. പ്രഭുപാദ് 23ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. നമുക്ക് നാളെ അതിന്റെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാൻ, നമുക്ക് എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സന്ദരേ പിതരി നവഭ്രാതരു മേരുദ്ദുഹിദുർമേരുദ്ദേവീം പ്രതിരൂപാം ഉഗ്രദ്രാം ശ്രീം ലതാം രമ്യാം ശ്യാമാം നാരീം ഭദ്രാം ദേവവീതിമിതി സംജ്ഞാ നവവധവഹാൻ. സംഭരേദേ പിതരി നവഭ്രാതരു മേരുദ്ദുഹിദുർമേരുദ്ദേവീം പ്രതിരൂപാം ഉഗ്രദ്രാം ശ്രീം ലതാം രമ്യാം ശ്യാമാം നാരീം ഭദ്രാം ദേവവീതിമിതി സംജ്ഞാ നവോദവഹൻ. അവരുടെ പിതാവിന്റെ വേർപാടിന് ശേഷം 9 സഹോദരന്മാർ മേരുവിന്റെ 9 പുത്രിമാരായ മേരുദേവി, പ്രതിരൂപ, ഉഗ്രദ്രം, ശ്രീ, ലത, രമ്യ, ശ്യാമ, നാരി, ഭദ്ര, ദേവവീതി എന്നിവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 2ാം അധ്യായം അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതിലെ 9 പുത്രന്മാരെയും അഗ്നീന്ദ്രനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൂർവശിത്തി അപ്സരസ് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ അല്ലെ. എങ്കിലും അഗ്നീന്ദ്രൻ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടും ആ ഭാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി, പിതൃലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തന്റെ പുത്രനായിട്ടും പിതൃലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി അവളെ കുറിച്ച് അവസാന നിമിഷവും ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു, യം സ്മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നോ അതായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് 9 പുത്രന്മാരും അവര് മേരുവിന്റെ 9 പുത്രിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതില് ആദ്യത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നാഭി മഹാരാജാവ് മേരുദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അപ്പോ അവർക്ക് ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായം, 3ാമത്തെ അധ്യായം. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പത്നി മേരുദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഋഷഭദേവന്റെ ഉത്ഭവം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളല്ലാതെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കേണ്ടത്, കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു, എന്റെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആണോ പെണ്ണോ എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. അവൾക്ക് വസ്ത്രം ഉണ്ടായിട്ടും വസ്ത്രമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ബുദ്ധി മന്ദബുദ്ധിയായി ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എന്താണ്, എല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ കാമാർത്തിയോടെ കാമമുള്ള മനസ്സോടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ അവയവങ്ങളും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അവയവവും സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ
അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് അവളുടെ എന്താ പറയാ മാറിടം തന്നെ നോക്കി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, അതെന്തിനാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇവിടെ 9 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നവർ അല്ലെ, ആ 9 പുത്രന്മാരെ പാലൂട്ടി വളർത്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല നല്ല കുട്ടികളായി വളർന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത. എന്നാൽ ഇവിടെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് കാമാർത്തിയോട് നോക്കിയപ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ, ഒരു കുട്ടി പിറന്നതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ആ കുട്ടി പിറന്നതിന് ശേഷം മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അഗ്നീന്ദ്രൻ എന്താണ് അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഭഗവാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് ആർക്കും എന്താണ് അറിയാം, ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുവരെ അവിടെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അതിൽ മുലപ്പാലില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം മുലപ്പാൽ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അല്ലെ. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് എന്നാൽ അതിലെന്താണ് ഒളിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നതും അല്ലെ. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവളുടെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അവളുടെ ലോകത്തേക്ക് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ അധ്യായം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ മേരുദേവിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചും ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന് നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रमाणते हरे कृष्ण. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रमाणते हरे कृष्ण. ഇത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, 23 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വേഗത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.